Doa birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hatsana ala ightinami birrihima wa sina'il ma'rufi ladayhima wa nadabana ila khafdil janahi min ar-rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bit tarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina. Allahumma farham walidina. Allahumma farham walidina. Waghfir lahum warhamhum warda anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanika wa mawatina afwika wa ghufranik wa tuhilluhum bihi dara karamatika wa amanik wa adirra bihi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa awzarihim wa sayyi'a israrihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha al-majja'a fi quburihim wa tu'minuhum biha yawmal faza'i 'inda nushurihim. Allahumma tahannan 'ala dha'fihim kama kanu 'ala dha'fina mutahanninin warham inqita'ahum ilayka kama kanu fi hal inqita'ina ilayhim rahimin wa ta'attaf 'alayhim kama kanu 'alayna fi hal صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخير وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح
إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir. An-Nisa 163 ya. 163 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'allam wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 163. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita sebab hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Dalam beberapa ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjelaskan fabidulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena perbuatan mereka itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang-orang Yahudi itu, hadu, orang-orang Yahudi itu
hal-hal yang tadinya dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi mereka, dan kita sudah bahas itu apa yang diharamkan. Di antaranya lemak gitu ya. Lemak itu diharamkan bagi mereka. Lemak sapi, lemak domba diharamkan bagi orang-orang Yahudi. Dan perbuatan mereka yang lain juga dijelaskan seperti menjalankan praktek riba. Padahal Allah telah melarang bagi mereka praktek riba itu. Waqad nuhu anhu. Dan selain itu wa aklihim amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan transaksi yang batil, dengan cara yang tidak disahkan oleh syariat. Nah, ini sebetulnya pelajaran bagi kita agar kita tidak mencontoh perbuatan orang-orang Yahudi itu. Sebab orang-orang Yahudi itu secara nyata Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Walaupun syariat itu sudah tidak mungkin berubah, walau dengan banyaknya orang yang bermaksiat di antara umat Nabi Muhammad SAW, syariat itu tidak mungkin dirubah oleh Allah. Tidak mungkin yang halal itu kemudian karena Allah murka diharamkan seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Tapi ini contoh hal-hal yang menjadikan Allah murka terhadap sekelompok orang Yahudi, dan kemurkaan itu terhadap perbuatan seperti itu sampai sekarang pasti akan tetap terjadi. Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun akan murka, baik itu dilakukan oleh orang Yahudi atau selain orang Yahudi, karena Allah murka kepada orang Yahudi bukan karena keyahudiannya, tapi Allah murka karena perbuatannya. Nah, buktinya dia ada di antara orang-orang Yahudi yang mendapat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat 162, lakin rasikhuna fil ilmi minhum. Tapi orang-orang yang mantap ilmunya di antara mereka, yaitu di antara ahlul kitab itu. Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina salata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna bil akhirati wal yaumil akhir. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini di antara mereka, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itu kami akan memberikan kepada mereka itu pahala yang besar. Jadi Allah menjelaskan hal ini agar kita mengambil pelajaran, jangan mencontoh perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh mereka. Nah, kita lihat di kalangan umat ini juga masih banyak praktek riba tersebar di mana-mana, praktek perbuatan riba. Atau jangan-jangan kita justru orang yang mencetuskan atau menggalakkan praktek riba itu di antara di sekitar kita. Nah, ini setelah membaca ayat ini, hendaklah kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menyudahi praktek-praktek yang tidak benar, terutama dalam transaksi ini, juga transaksi dalam jual beli. Caranya harus belajar. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, saya kurang mengikuti perkembangan transaksi ini. Jadi kalau secara tradisional saya bisa mengajarkan bagaimana hukum transaksi yang benar. Tapi kan transaksi ini sekarang sudah berkembang. Sudah sepantasnya mereka yang mau mengikuti perkembangan transaksi belajar terlebih dahulu. Yang tidak mau mengikuti, ya saya mau biasa-biasa saja lah, dagang, buka toko dan lain-lainnya, ya sudah, itu sudah standar lah. Tapi kalau yang mau mengikuti perkembangan transaksi, ya mereka harus belajar terlebih dahulu apakah ini halal atau tidak, supaya nanti tidak tergelincir ke jalan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, itu kan cuma jual beli. Ya, jual beli itu pengaruhnya sangat besar di dalam hidup, karena transaksi jual beli itu menghasilkan rezeki bagi kamu.
Nah, rezeki itu ada rezeki yang halal, ada rezeki syubhat, ada rezeki haram. Rezeki itu yang mencukupi keperluan perut kamu dan keluarga kamu. Nah, kalau keperluan keluarga dan keperluan perut kamu ini dicukupi dari barang yang syubhat atau barang yang haram, itu akan berpengaruh pada hidup kamu. Nah, sya'a am aba, kata Rasulullah. Kamu sadar atau tidak sadar, kamu tahu atau tidak tahu, akan berpengaruh kepada hidup kamu. Yang paling jelas menimbulkan berbagai macam penyakit batin. Di antaranya akan susah menjalankan amal taat dan akan timbul nanti sifat-sifat atau perangai yang tidak baik di dalam dirinya, sebab Nabi sendiri mengatakan kullu setiap daging, kata Rasulullah SAW, yang tumbuh dari barang yang haram, kata Rasulullah, an-nar aula lakum, maka api neraka lebih pantas bagi daging tadi. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari barang yang haram, barang yang syubhat. Nah, kemudian kita lanjutkan 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dihi. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna, ada takkid, sesungguhnya kami. Lihat ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini jawaban bagi keraguan ahlul kitab terhadap kerasulan Muhammad SAW. Karena di ayat sebelumnya mereka bahkan minta kitab sendiri kepada Rasulullah SAW. Di ayat keberapa itu? Ayat 153 itu kan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab itu meminta kepadamu, hai Muhammad, agar engkau menurunkan kitab dari langit khusus untuk mereka. Karena kesombongan mereka ya, tidak mau mengikuti Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, kalau memang kamu itu Rasul, kamu mendapat wahyu dari Tuhan, turunkan satu kitab khusus buat kami, kata mereka. Nah, ini jawaban dari ayat yang 153 itu, setelah Allah menjelaskan keburukan yang diperbuat oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menegaskan, inna, sesungguhnya kami Allah, auhayna ilaika, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadamu, hai Muhammad SAW. Bukan karangan Nabi Muhammad, bukan dari setan, dan bukan dari siapapun, dari apapun, tapi kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewahyukan kepadamu, hai Muhammad SAW. Wahyu itu sendiri, wahyu itu apa sih? Wahyu itu kalau secara bahasa, informasi yang diberikan kepada objek penerima dengan cara yang cepat, atau isyarat yang diberikan kepada objek penerimanya dengan cara yang cepat. Nah, wahyu itu turun kepada sebagian manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dipilih itu tahu persis bahwa yang turun itu adalah wahyu dari Tuhan. Jadi di dalamnya tidak ada keraguan, bukan dugaan, dan dia tidak perlu
mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Sebab bedanya wahyu dengan informasi yang lain. Kalau informasi yang lain itu kita harus mencari kebenarannya, harus mencari ini benar atau tidak. Kita kalau dapat informasi dari seseorang, pertama kita cari tahu informasi ini benar atau tidak. Yang kedua kita cari tahu ini betul tidak datang dari pengucapnya. Karena bisa jadi informasinya benar tapi bukan dari pengucapnya. Umpamanya seperti hadis lah. Kita kalau mendengar hadis, pertama kali yang kita lihat kan konteks hadisnya dulu. Ini konteks hadis ini benar tak? Oh benar konteks hadisnya. Tidak ada salahnya ini ucapannya. Kemudian kita cari sumbernya ini betul tidak yang mengucapkan Nabi Muhammad. Sebab kalau yang mengucapkan bukan Nabi Muhammad, tidak boleh kita sebut hadis walaupun isinya benar. Walaupun isinya benar. Boleh diamalkan atau tidak? Kalau isinya benar, sah-sah saja kamu amalkan walaupun hadisnya palsu. Tapi isinya benar, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Sah-sah saja kamu amalkan. Karena boleh jadi hadis palsu itu bukan sesuatu yang salah, tapi nasihat seorang ulama, muridnya tidak paham, ditulis di situ hadis. Itu ucapan gurunya, disangka muridnya itu adalah bagian dari hadis. Jadi bisa jadi itu sesuatu yang baik juga. Jadi tidak serta-merta hadis palsu itu jelek kemudian kita buang atau haram kita amalkan ya. Bisa juga itu sesuatu yang baik. Tapi kita tidak boleh menyebutnya itu hadis. Kalau hadis palsu aja seperti itu, apalagi hadis dhaif. Hadis yang lemah. Tidak semua hadis lemah itu kita tidak boleh mengamalkannya. Yang pertama, hadis yang lemah itu tidak boleh kita bilang palsu. Karena masih ada kemungkinan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, isinya seperti apa dulu? Kalau isinya sesuatu yang baik, ya boleh sah-sah saja kamu mengamalkannya, walaupun tidak bisa jadi sandaran yang kuat. Nah, apalagi kalau hadis yang lemah itu diperkuat oleh hadis yang sahih. Sangat boleh kamu mengamalkannya. Kecuali kalau hadis yang lemah bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka tidak diperbolehkan. Jangan hadis yang lemah. Kalau ada hadis sahih, perawinya semua sahih, isinya bertentangan dengan hadis mutawatir atau ayat Al-Quran, kita haram mengamalkan hadis itu. Walaupun dia sahih. Karena bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu harus kita terima. Nah ini saya bicara seperti ini. Ini bedanya informasi. Informasi dari Nabi pun. Informasi yang dari Nabi atau hadis, kita tetap harus mencari kebenarannya. Bedanya wahyu. Wahyu itu datang kepada setiap nabi, dan setiap nabi itu tidak perlu mencari tahu apakah ini wahyu atau tidak. Karena wahyu itu sendiri yang memperkenalkan kepada nabi bahwa dia itu wahyu. Jadi setiap nabi dia itu tahu bahwa dirinya itu benar-benar mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu bedanya. Nah cuma orang-orang yang di sekitarnya belum tentu percaya. Makanya Nabi itu menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Kemudian Allah memberikan bukti-bukti kepada orang di sekitarnya. Inna auhayna ilaika. Kami Allah Subhanahu wa ta'ala auhayna ilaika, yang mewahyukan kepada kamu. Kami itu kan berarti jumlahnya banyak. Allah tidak mengatakan inni auhaitu ilaika, sesungguhnya aku yang mewahyukan kepadamu.
Tapi Allah mengatakan inna auhayna. Mengapa digunakan inna? Inna itu nahnu, nahnu itu kami. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dalam bahasa Arab, kalau menunjukkan sesuatu yang besar, kadang-kadang kata jamak itu ditujukan kepada person, menunjukkan person itu adalah sesuatu yang besar. Jadi orang kadang-kadang mengatakan umpamanya di dalam peperangan, di dalam pertempuran, dia membahasakan untuk dirinya aku itu dengan nahnu, menunjukkan bahwa saya ini besar, hati-hati kamu dengan saya. Atau kadang-kadang anta, kau untuk satu orang, tapi menggunakan antum. Antum itu sebetulnya bukan kamu, tapi kalian. Kadang-kadang ditujukan untuk satu orang untuk menghormati orang tadi, bahwa ini orang yang dimuliakan atau orang yang ditokohkan. Jadi menggunakan antum. Tapi sekarang kalimat antum ini sudah jadi semuanya pakai antum. Ya. Jadi ya tidak apa-apa kalau kita memuliakan semua orang antum tidak ada masalah. Nah, jadi ada sebagian ahli tafsir mengatakan Allah yang mewahyukan tapi menggunakan inna karena Allah mau menjelaskan bahwa dia adalah sesuatu yang maha besar. Segala kebesaran terkumpul pada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala keagungan terkumpul pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menafsirkan di dalam Al-Quran kalau ada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi bahasanya menggunakan inna atau nahnu, berarti kehendak itu dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara-perantara makhluknya. Ada makhluk yang terlibat. Nah, ada penafsiran seperti itu. Tapi kalau tidak ada makhluk yang terlibat, mutlak Allah menjalankan kehendak itu menggunakan ini atau aku. Nah, ada penafsiran seperti itu. Nah, dalam proses turunnya wahyu itu terlibat makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya seperti malaikat-malaikat. Nah, dalam penjagaan Al-Quran ini kan terjaga. Ayatnya menggunakan inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Kami yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran. Berarti ada unsur makhluk yang terlibat dalam proses turunnya Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami terhadap adz-dzikra itu, terhadap Al-Quran itu, lahafidun, pasti akan kami jaga. Jadi keotentikan Al-Quran itu akan kami jaga. Nah, dalam proses penjagaan Al-Quran ini terlibat juga makhluk. Nah, Allah tidak menjaganya, kemudian setiap ada orang mau merubah mati, atau orang mau merubah kembali lagi ke hurufnya, enggak. Tapi itu ada unsur makhluk yang ikut terlibat dalam proses penjagaan tersebut, termasuk yang di awal-awal adalah sahabat Nabi Muhammad SAW terlibat dalam proses terjaganya Al-Quran. Sampai detik ini ada manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sarana di dalam hidupnya untuk menjaga Al-Quran, dan Allah memuliakan manusia-manusia itu. Kita lanjutkan. Inna auhayna ilaika, Allah menegaskan bahwa yang kamu dapat itu adalah wahyu dari kami, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna, seperti yang kami wahyukan ila Nuhin. Nah, ini Allah mau menjelaskan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu sama dengan yang datang kepada nabi-nabi terdahulu. Disebut yang pertama Nabi Nuh, ila Nuhin. Nabi Nuh ini juga disebut Nabi yang pertama. Nabi yang pertama kan Adam. Tapi Nabi Nuh ini juga disebut bapak manusia, karena di masa Nabi Nuh kan semua manusia mati semuanya, kena banjir. Mulai lagi yang tersisa manusia itu kemudian turun-temurun dari keturunan Nuh.
ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi, dan nabi-nabi setelah Nuh. Tidak disebut rasul-rasul, karena nabi itu lebih umum daripada rasul. Nabi itu nabi, rasul itu pasti nabi, tapi nabi tidak mesti rasul. Tapi para ulama sepakat seluruh nabi dan rasul itu sama, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya nabi dan rasul? Kalau dari segi bahasa kan nabi itu dari kata naba'a, yang menyampaikan berita. Nabi, nabiyun itu nabiun, yang menyampaikan berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasul secara bahasa artinya utusan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian kemudian ulama mendefinisikan nabi itu seorang utusan Allah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Itu nabi. Sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada manusia di sekitarnya atau di zamannya. Ada juga yang menafsirkan rasul itu yang mendapat syariat dari Allah, sedangkan nabi tidak mendapat syariat. Jadi nabi itu kerjaannya hanya mengingatkan orang untuk mengikuti syariat yang sudah tetap menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui rasul-rasul sebelumnya. Nah, ada juga yang menjelaskan perbedaannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan rasul itu sebelum jadi rasul dia nabi dulu. Jadi pada awalnya semuanya itu nabi. Di antara nabi-nabi itu ada yang dikasih tugas plus jadi rasul, ada yang tidak diberi tugas. Nah, setelahnya Nabi Nuh itu sudah ada nabiyyin, bentuk jamak. Banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya nabi itu banyak. Jumlahnya rasul juga banyak. Nah, kalau jumlahnya nabi dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, waktu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa jumlahnya nabi itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan 124.000 nabi pernah diutus oleh Allah SWT. 124.000. Kalau jumlahnya Rasul, Abu Dzar tanya, jumlahnya Rasul ada berapa ya Allah? Ada 313 Rasul. Jadi yang nabi yang kita tidak tahu banyak ya. Rasul yang kita tidak tahu juga banyak. Tapi yang jelas itu semua terjadi ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, kalau ada yang ngaku nabi lagi bohong gitu ya. Kenapa jadi 25? Yang wajib diimani. Ini nanti akan kita bahas di sini ya. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di Nuh, maksudnya ya. Seperti, jadi kamu ini dapat wahyu dari kami, hai Muhammad SAW. Seperti halnya kami dulu telah mewahyukan kepada Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kita tahu. Kemudian nabiyyin dan nabi-nabi min ba'dihi, setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami juga mewahyukan kepada Ibrahim, sama seperti yang kami wahyukan kepadamu ini. Ibrahim ini disebut bapaknya nabi-nabi karena dia sumbernya Arab dan
Israel ya. Makanya dia juga disebut bapaknya Nabi. Dia juga disebut bapak tauhid. Nah, Ibrahim, kami wahyukan juga kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan kami wahyukan kepada Ismail. Wa Ishak, juga kepada Ishak. Dua ini yang disebut adalah anaknya Ibrahim. Ismail itu anak pertama, Ishak anak yang kedua. Tapi Ismail itu dari ibunya yang bernama Hajar. Kalau Ishak dari ibunya yang bernama Sarah. Sarah itu justru istri pertamanya Ibrahim. Seperti yang disebutkan di dalam kisah itu ya, atau di dalam riwayat. Sarah itu istri pertamanya Ibrahim tapi tidak punya anak. Akhirnya Ibrahim itu mengangkat seorang budaknya, dimerdekakan, kemudian dijadikan menjadi istrinya Hajar. Lalu menikahi Hajar, punya anak namanya Ismail. Setelah punya anak Ismail, dari Sarah kemudian baru punya anak namanya Ishak. Punya anak Ishak dari Sarah itu di usianya Sarah yang sangat tua. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nuh langsung Ibrahim, Ismail, Ishak. Karena ini titik temu antara ahlul kitab dengan orang-orang Arab. Orang Yahudi dengan orang Arab, titik temunya ya di Ibrahim ini. Ismail ini yang kemudian menurunkan bapaknya orang-orang Arab, itu adalah Ismail yang ada di Hijaz itu ya, yang di Mekah. Karena Ismail dan Hajar ditinggal oleh Ibrahim di bumi Mekah yang waktu itu masih kosong. Kemudian dilewati oleh suku Qahtan yang dari Yaman, itu Arab asli yang dari Yaman. Ismail menikah dengan wanita suku Qahtan itu, yang kemudian tinggal di tanah Mekah itu karena ada zam-zamnya keluar kan. Kita semua sudah tahu. Sampai kemudian beranak pinak, sampai ke datuk-datuknya Nabi Muhammad, sumbernya dari Ismail ini, sampai kemudian lahir Abdul Muttalib namanya Syaibah. Abdul Muttalib itu nama aslinya Syaibah ya. Kemudian lahir Abdullah melahirkan Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Dia Arab tapi Arab campuran. Ibrahim apa? Ibrahim bukan Yahudi, bukan Arab, bukan Nasrani. Nah, itu benih awalnya itu ya. Jadi salah kalau ada orang bilang Ibrahim itu Israel, salah. Ibrahim itu bukan Arab, bukan Israel. Nah, Israel belum ada di masa Ibrahim. Makanya Arabnya Nabi namanya Arab Musta'arabah. Arab Musta'arabah. Ismail sama Ishak Israel atau bukan? Belum ada Israel. Israel belum ada. Ismail dengan Ishak bukan Israel. Nah, Ismail itu yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ishak itu yang menurunkan Bani Israel. Itu Ishak. Yang disembelih siapa? Yang mau disembelih nggak jadi Ismail. Tapi kalau mereka bilang yang mau disembelih nggak jadi Ishak. Bukan Ismail. Sudah. Kalau kita percaya Ismail ya. Ishak, kemudian wa Ishak, kemudian Ishak, anak dari Ibrahim. Wa Ya'qub, Ya'qub ini anaknya Ishak. Anaknya Ishak. Nah, Ya'qub ini yang kemudian disebut dengan Israel. Nama lainnya Ya'qub itu Israel. Nah, Israel itu dimulai dari Ya'qub ini. Kemudian dia punya anak 11 anak ya. Yusuf, Bunyamin, itu anaknya Ya'qub. Yang kemudian menurunkan 12 suku Bani Israel, itu anaknya Ya'qub. Jadi anaknya 11 atau 12 ya?
12 suku kan di bawah di masanya Nabi Musa gitu ya. Tapi anaknya Yakub itu 11 karena di dalam ayat kan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya Yusuf itu mimpinya aku memimpikan 11 bintang. 11 bintang itu anaknya Yakub semuanya. Jadi saudara-saudaranya Yusuf yang jahat terhadap Yusuf itu di akhirnya dilantik jadi nabi semua oleh Allah SWT. Dilantik jadi nabi, dia bertobat dan jadi nabi. Karena di mimpinya Yusuf kan bintang itu tidak mungkin sesuatu yang buruk. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa itu ibunya, matahari itu ibunya. Wal qamara itu abahnya. Mungkin 12 dengan Nabi Yusuf ya? Kenapa? 12 anak mungkin dengan Nabi Yusuf ya? Mungkin 11 bintang saudara. Oh ya betul mungkin. Dengan Nabi Yusufnya itu jadi 12 betul. Karena yang lihat Nabi Yusuf ya bisa jadi karena itu. Tapi yang jelas permulaan Israel itu dari Yakub ini, dari Yakub. Yakub ini yang kemudian menurunkan Yusuf, Bunyamin dan beberapa anak yang lain. Wal asbat dan anak cucunya Ishak ini ya, anak cucunya Yakub. Wa Isa dan Isa yang muncul. Ini Isa disebut setelah Yakub karena Isa ini penutup kenabian dari Bani Israel. Setelah Isa dari kalangan Bani Israel sudah tidak ada nabi lagi. Wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan diantaranya juga ada Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Sulaiman. Wa ataina Dawud, dan kami memberikan kepada Dawud. Dawud ini ayahnya Sulaiman. Harun sezaman dengan Musa. Yunus anaknya Matta, Yunus ibn Matta ya. Wa ataina Dawud, dan kami berikan kepada Dawud Zabura. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti halnya Muhammad SAW menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala, Dawud itu juga menerima kitab dari Allah. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami telah memberikan kepada Daud itu kitab Zabur. Dan kitab ini dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara nabi-nabi ini ada yang dapat kitab, ada yang tidak dapat mendapat kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nabi-nabi aja ada yang tidak dapat kitab, ini orang Bani Israel minta kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Dan kami juga mengutus rusul, jamak dari rasul. Kata jamak berarti tidak 1-2, ada banyak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad qasasnahum 'alaika min qablu, yang kami telah ceritakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ayat ini turun. Min qablu, sudah kami ceritakan kepada kamu kisah rasul-rasul itu, atau sudah pernah kami sebutkan kepada kamu nama rasul-rasul itu. Wa rusulan, dan ada juga rasul-rasul lam naqsushum alaik, yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi di antara rasul-rasul itu ada yang diketahui oleh Nabi Muhammad, ada juga yang tidak diketahui, karena Nabi Muhammad itu mengetahui semua berita ini ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menjelaskan Nabi Muhammad ini mengetahui berita sama sekali bukan dari dirinya. Nabi tidak punya akses ke kitab Injil, Nabi juga tidak punya akses ke kitab Taurat, apalagi ke Zabur. Bahkan Nabi ini seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis.
Jadi yang diceritakan oleh Nabi semata-mata itu kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diceritakan oleh Allah, ya Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Rasul-Rasul yang kita ketahui ini, ya hanya yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW. Selebihnya masih ada Rasul-Rasul yang kita tidak tahu, seperti yang riwayat yang disebutkan oleh Abu Dzar tadi yang saya sampaikan. Ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul. Yang wajib kita imani 25 Rasul itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. 25 Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang lainnya kita tidak wajib mengimani karena kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang wajib kita imani ada Rasul, ada Nabi. Nah, ada Rasul dan ada Nabi. Ditutup ayat ini, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog langsung kepada Musa, berfirman langsung kepada Musa tanpa perantara. Ini termasuk mukjizatnya Nabi Musa. Nah, ada juga yang menafsirkan taklima itu bukan penekanan terhadap kalam di sini, tapi makna taklima di sini secara bertahap. Wa kallamallah Musa taklima, ada yang menafsirkan taklima yaitu Allah berdialog langsung dengan Musa secara bertahap. Nah, kalau penafsiran yang mengatakan ini maksudnya secara bertahap, ini juga menyindir permintaan orang-orang ahlul kitab yang minta satu kitab langsung dari langit untuk mereka, padahal Nabi Musa saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi satu kitab langsung kepada Musa. Musa yang punya kedudukan tinggi itu pun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima kitabnya melalui proses, melalui tahapan-tahapan, tidak secara langsung. Kemudian kita lanjutkan. Nanya dulu boleh? Oh ya. Berarti kalau yang sebelum Nabi Ibrahim itu hubungannya putus atau gimana ya ke Nabi Ibrahim itu? Kejadiannya Nabi Ibrahim itu sebagai bapak dari semua umat ini, apakah karena pada saat itu yang benar-benar mencari ketauhidan itu Nabi Ibrahim? Bukan. Semua nabi-nabi ini keturunan orang soleh. Nabi itu tidak mungkin keturunannya orang yang tidak soleh, tidak mungkin keturunan orang kafir. Jadi nasabnya nabi-nabi ini sampai Nabi Adam, nabi-nabi dan Rasul ini, nasabnya semua bagus. Jadi mereka itu kalau nggak turunan-turunannya Nabi atau turunannya Rasul atau turunannya orang soleh. Yang dimaksud Ibrahim itu bapak tauhid, bukan sebelumnya itu terputus, enggak. Tapi Ibrahim bapak tauhid itu memang Ibrahim dikenal di masanya yang mengajak umat kembali kepada Allah SWT. Jadi setiap nabi itu kan sebetulnya mengalami proses. Jadi ketika umatnya sudah mulai merusak tuntunan yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya, Nabi itu mengarahkan lagi ke jalan yang benar. Nah, di masanya Ibrahim banyak manusia mulai tersebar. Kalau sebelum Ibrahim itu masanya Nabi Nuh, masanya Nabi Adam, manusia ini kan sedikit tersebar di muka bumi ini dan jumlahnya sangat sedikit. Jadi hubungan satu tempat ke tempat yang lain itu belum terjadi. Nanti sebetulnya akan saya bahas itu ya, mengenai itu. Nah, di masa Nabi Ibrahim, di sekitar Baitul Maqdis dan sekitarnya itu penduduk sudah sangat banyak sekali sampai Babilonia ya. Dan Nabi Ibrahim waktu itu berusaha menyatukan mereka. Makanya diutus di masanya Nabi Ibrahim kan bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu semasa dengan Ibrahim.
dia diutus ke negeri Sadum pada masa itu. Tapi Ibrahim ini itu bapaknya dua umat terbesar, yaitu umat Islam dan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi. Nah, kalau Bani Israel, kalau kita sebut Yahudi itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Tapi Nasrani itu kan asalnya dari mereka juga, pecahannya mereka Nasrani itu. Isa itu kan Israeli. Isa itu dari Israel juga. Nah, Ibrahim ini bapak dua umat terbesar ini, yang punya pengaruh ke agama yang terbesar sekarang. Makanya dia sampai disebut bapak tauhid. Nah, di dalam Al-Quran itu sebetulnya perdebatan yang paling banyak kan Musa sama Isa. Cerita yang paling banyak di Al-Quran itu Musa, Isa, dan berhadapan dengan agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sumbernya semua, titik temunya di mana? Ibrahim. Orang Nasrani mengakui Ibrahim itu Nasrani, orang Yahudi mengakui Ibrahim itu Yahudi, Nabi Muhammad mengakui bahwa Ibrahim itu sama dengan apa yang dia bawa. Makanya di dalam ayat disebutkan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman. Di ayat disebutkan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia itu Muslim Hanif, yang agamanya lurus. Yang dijadikan rebutan itu Nabi Ibrahim. Paham maksud saya? Tapi sebelumnya Ibrahim ya ada nabi-nabi. Karena ada nabi-nabi yang dikenal sangat kuat, namanya itu dikenal sangat kuat. Ada nabi-nabi yang tidak dikenal kuat, ada bahkan yang tidak dikenal sama sekali. Relasinya dengan nabi-nabi sebelumnya ya pasti ada. Ibrahim itu pasti ada, bukannya tidak ada. Jadi karena dia itu adalah ibaratnya awal dari semua turunan dari nabi-nabi dan agama-agama yang tersisa, yang kuat lah. So, kita bisa, nanti akan saya bahas, nanti kita lanjutkan dulu ya. Kalau tadi dia turunan orang soleh, bukannya bapaknya itu Azar, itu kan khilaf ya antara ulama. Kalau sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Azar yang kafir di dalam Al-Quran itu bukan bapak kandungnya Ibrahim, bukan bapak kandungnya. Ada sebagian penafsir yang mengatakan itu adalah pamannya Ibrahim. Kenapa dipanggilnya bapak? Karena paman itu juga dipanggil bapak ya. Nah, itu sebetulnya lebih kuat kepada definisi Nabi dan Rasul di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi dan Rasul itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah tidak mungkin bapaknya orang yang sesat, bapak ibunya tidak mungkin sesat, tidak mungkin bapak dan ibunya ini kaum rendahan, orang yang rendah di mata kaumnya. Jadi pasti kaum yang terpandang. Tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul punya penyakit yang menjadikan kaumnya jauh dari dia. Nah, nanti kemudian ada lagi yang tanya, itu Nabi siapa? Ayub, sakit kulit. Ya, sakit kulitnya yang dijelaskan selama ini kita tahu Israiliyat, cerita Israel. Dalilnya tidak jelas. Nabi Ayub waktu itu sakit tapi tidak sampai menjadikan orang yang seperti yang disebutkan ada ulet jatuh kemudian diambil lagi, tidak seperti itu. Karena Nabi itu tidak mungkin memiliki penyakit yang seperti itu. Kalau dia punya penyakit seperti itu, dari mana dia mau berdakwah? Nah, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Yakub, matanya tidak buta. Tidak mungkin Nabi buta. Tidak bisa. Nabi itu sakit tidak? Sakit. Tapi sakitnya tidak mungkin sakit yang menghalangi dia untuk berdakwah. Jadi yang dibilangin dia sakit parah itu nggak benar. Apa? Yang sampai dia sakit parah gitu karena Allah menguji dia.
Betul, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti yang digambarkan di dalam riwayat sampai busuk kulitnya, keluar ulatnya, enggak. Itu tidak betul. Begitu juga Ibrahim. Jadi ada juga riwayat yang mengatakan Ibrahim itu bapak kandungnya mati, kemudian ibunya menikahi pamannya. Menikahi pamannya Azar itu, makanya Ibrahim memanggil Azar juga panggilan bapak. Tapi yang jelas akidah Asy'ariyah dia mengatakan Azar itu bukan bapaknya Ibrahim. Bukan bapaknya Ibrahim. Termasuk Nabi Musa ya, ibunya juga berarti juga orang soleh. Ibu Musa, ibunya waliyah bukan tua soleh ya. Kekasihnya Allah SWT, ibunya Musa alaihissalam. Dia mendapat ilham dari Allah. Wa auhayna ila ummi Musa an adfihi fil yammi. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, tapi bukan wahyu seperti Nabi ini ya. Jadi wahyu itu di dalam Al-Quran ada secara bahasa, ada wahyu yang benar-benar wahyu firman. Wa rusulan mubasyirina wa mundhirina. Dan kami Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul di atas itu, rusulan mubasyirina wa mundhirina. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kabar gembira, mubasyirin, pembawa kabar gembira, wa mundhirin, dan sebagai pembawa peringatan. Semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasyirin wa mundhirin. Rasulullah SAW disebut basyiran wa nadhir, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Membawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang menerima ajakannya, wa mundhirin, dan membawa peringatan. Orang-orang yang taat akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya adalah surga. Wa mundhirin, membawa peringatan bagi orang-orang yang membangkang, menolak, mendustakan bahwa nanti mereka akan berhadapan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ini yang harus digaris bawah. Ya. Ini ayat ini menjelaskan mengapa Allah harus mengutus rasul. Kenapa Allah harus mengutus rasul-rasul? Alasannya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Agar manusia ini tidak punya alasan lagi untuk membantah Allah Subhanahu wa taala ba'dar rusul, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul itu. Ini ayat ini pertama membuktikan bahwa Allah tidak mungkin menghukumi satu kaum sebelum mengutus rasul atau nabi. Tidak mungkin. Karena rasul dan nabi-nabi itu hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka atau memberikan kepada mereka pahala. Jadi ini menunjukkan jumlahnya nabi dan rasul itu banyak. Karena kita ini hidup kan hitungannya kalau Masehi 2022 baru sampai zamannya Isa. Kalau sampai zamannya Adam, makhluk manusia ini sudah ada di bumi ini berapa ribu tahun? 6.000-an kurang. Hah? Oh, Ya. 6.000. Asumsinya kan kalau orang 6.000 atau berapapun lah, 6.000 tahun manusia. Ini sesuatu yang lama sekali ini. Hah? Ada berapa rasul, berapa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari zaman Adam
sampai zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah zaman dulu mungkin Adam masih diutus oleh Allah untuk keluarganya sendiri. Tapi kemudian setelah manusia itu menebar ke muka bumi ini, dan seperti yang saya katakan tadi, zaman dulu itu kan manusia yang satu setelah menyebar ke satu tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ini mungkin gambaran saya ya, kan itu perlu proses, manusia ini tersebar ke seluruh bumi ini. Mungkin sampai sekarang ada tempat di bumi ini yang tidak ada orangnya, karena bumi ini besar ya. Nah, tapi kemudian mereka beranak pinak, sampai kemudian ada yang ke Indonesia, ada Indonesia kan dulunya juga bukan Indonesia, masih terpisah-pisah, ada Sulawesi, ada Sumatera, kemudian beranak pinak di situ. Jadi boleh jadi mungkin loh ya, kalau dari zaman sebelumnya Ibrahim atau sebelumnya Musa itu sudah ada manusia, Allah juga sudah pernah mengutus di negeri kita ini rasul-rasul atau nabi-nabi yang kita tidak tahu, sebab Allah tidak mungkin menyiksa suatu kaum sebelum diutus rasul. Karena di masa itu manusia itu tidak bisa berkomunikasi yang satu dengan yang lain, belum ada kendaraan, belum ada HP, belum ada, dan bisa berkomunikasi. Jadi Allah itu dari kelompok-kelompok manusia itu ada salah satu yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya, memberi penerangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hanya saja kemungkinan setelah berjalannya waktu, ajaran mereka itu kemudian berubah kecampuran dengan hayalan mereka sendiri ya. Campuran dengan hayalan mereka sendiri. Jadi ada kemungkinan juga kan, sebagian orang bilang ada kemungkinan dulu itu Buddha, Hindu, itu ada kemungkinan asal usulnya mungkin agama, kemudian tercampur dengan logika orang sendiri sampai kemudian berubah jadi ajaran yang ada sekarang ini. Sebab kan kalau dilihat kan budi pekerti semua bagus, sama seperti menurut keyakinan orang Islam yang terjadi pada Nasrani dan Yahudi. Ya, karena prosesnya yang terlalu lama, kemudian tercampur dengan kotoran manusia sampai kemudian berubah melenceng dari jalan yang benar, walaupun puing-puing kebaikan itu masih terlihat di ajaran mereka itu ya. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini diutus di masa manusia dari daerah yang jauh bisa berkomunikasi, melakukan perjalanan jauh itu sudah bisa, kapal sudah bisa ada. Nah, makanya kita lihat ada orang Cina yang sampai ke Arab, ada orang Arab yang sampai ke Cina, Persia, Romawi, sudah manusia sudah kuat di masa Nabi Muhammad SAW, sudah semakin cerdas di masanya Rasulullah SAW. Makanya itu hikmahnya setelah Nabi Muhammad sudah ada Nabi lagi. Sudah tidak ada Nabi yang diutus lagi. Dan itu hikmahnya kenapa Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi diutus untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi. Karena manusia sudah bisa merambah ke negeri-negeri di sekitarnya. Nah, di masa-masa itu Nabi-Nabi dan Rasul ya diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Sebelumnya ya, yang terakhir sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Jaraknya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 1000 tahun lebih. Nah, apalagi kalau kita urutkan lagi ke sampai Nabi Ismail, waduh, jauhnya luar biasa. Nah, itu diantara hikmahnya. Nah, ini yang disebut di dalam ayat ini. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi lagi. Nah, jadi hikmah dari ayat ini li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Satu hikmah yang bisa kita petik,
manusia ini tidak mungkin bisa jadi baik hanya dengan akalnya. Hanya dengan akalnya, tidak mungkin. Kalau manusia itu bisa jadi baik hanya mengandalkan akalnya, Allah tidak mungkin mengutus rasul-rasul. Jadi akal manusia itu tidak cukup untuk memperbaiki hidup ini. Jadi kalau ada manusia hidup mengandalkan akal tanpa iman, tidak mungkin dia jadi baik. Kalau saya orang yang berakal, saya orang pinter, saya tahu macam-macam kok. Ya coba hidup dengan akal kamu. Nah, kalau tanpa iman di dalam dada kamu, kamu tidak mungkin jadi orang yang baik. Dan bumi, kalau mau diperbaiki hanya dengan akal tanpa agama, maka bumi ini akan hancur. Allah yang Maha menciptakan, Dia menciptakan manusia, memberi akal. Akal ini sesuatu yang paling baik dalam diri manusia, dan Allah mengetahui manusia dengan akalnya saja itu belum cukup. Makanya Allah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi yang menjelaskan kepada umat manusia yang berakal, menjelaskan bahwa kehidupan itu ada tuntunannya. Dijelaskan melalui agama. Kemudian ada iman terhadap hal yang gaib. Ada kehidupan setelah kematian. Ada balasan bagi kebaikan. Ada balasan bagi keburukan. Ada surga atau neraka, itu dijelaskan melalui rasul-rasul ini. Nah, ini yang pertama. Dengan akal saja tidak mungkin. Yang kedua, hikmah yang kedua menunjukkan tanggung jawabnya Rasul dan Nabi itu sangat berat sekali. Karena melalui mereka bumi ini akan terjaga. Nah, tanggung jawabnya sangat berat sekali. Melalui mereka kemanusiaan ini akan berlanjut menjadi lebih baik. Tatanan hidup ini akan menjadi lebih baik. Itu ketika masih ada Nabi dan Rasul. Nah, berarti setelah tidak ada Nabi dan Rasul, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang paling bertanggung jawab siapa? Yang paling bertanggung jawab adalah para ulama, para pewaris Anbiya. Tanggung jawabnya besar terhadap tatanan kehidupan manusia ini. Kalau mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai ulama, mereka ini dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang ketiga menunjukkan bahwa manusia ini makhluk sosial. Tidak bisa benar dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya mau jadi orang taat dengan diri saya sendiri. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa jadi orang taat. Saya mau jadi orang yang lurus, yang benar dengan diri saya sendiri. Tidak mungkin. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasul, mengutus nabi-nabi supaya kamu belajar. Nah, ini menjelaskan kita tidak mungkin mencapai kebenaran dengan otodidak. Tidak mungkin. Saya mau mengumpulkan Al-Quran, hadis, kemudian saya mau meneliti Al-Quran dan hadis, saya mau menemukan kebenaran salah yang kamu temukan. Tidak mungkin kebenaran. Karena manusia ini tidak bisa mendapat kebenaran dengan cara otodidak. Allah sudah menggariskan kebenaran itu akan didapat manusia dengan cara saling belajar, saling wasiat-mewasiati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Bahkan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ada kaitannya dengan manusia yang lain. Jalan yang lurus itu apa ya Allah? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, jalan yang lurus itu bukan jalan yang hasil dari istinbatku, enggak. Jalannya, jadi kamu ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mata rantai yang sudah ada. Jangan kamu putus dari mata rantai itu. Jangan kamu buat sesuatu yang melenceng dari mata rantai. Nah, kalau kamu buat sesuatu yang melenceng, akidah yang berbeda dari mata rantai yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti kamu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, nah, atau seperti umat-umat terdahulu yang berbuat salah. Nah, ini urutan mata rantai ini penting sekali di dalam agama itu. Mata rantai itu yang paling penting sekali. Mata rantai apa sih? Pemahaman. Ustaz, sekarang kan Al-Quran tidak mungkin berubah. Betul, Al-Quran tidak mungkin berubah. Hadis sudah ditetapkan oleh ulama, sehingga kita bisa tahu lah ini hadis sahih, hadis dhaif, kita tahu. Jadi apalagi perlunya mata rantai ini? Mata rantai pemahaman. Al-Qurannya betul sama-sama kita baca, tapi pemahamannya belum tentu sama. Nah, pemahaman yang benar itu lebih penting daripada informasi ayatnya tadi. Nah, pemahaman yang benar itu berasal dari mata rantai tadi. Mata rantai ini yang punya hubungan dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 3 hikmah yang bisa kita petik. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pakai ngutus rasul, kenapa sih? Kok tidak semua manusia saja dapat wahyu? Kalau Allah mau, bisa enggak? Semua manusia dikasih tahu sama Allah, manusia-manusia yang benar jalannya seperti ini. Selesai kan? Kok pakai harus ngutus rasul? Ya kalau tidak ada rasul, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada kehidupan. Allah ini mau semuanya ini dengan iman, supaya ada hikmah. Surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan, harus ada yang ngisi ini. Harus ada yang ngisi surga, harus ada yang ngisi neraka. Kalau semuanya dapat wahyu dari Allah, ya tidak usah pakai ciptakan neraka. Pertama itu. Kedua, manusia ini tidak semua manusia punya kekuatan menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyunya Allah ini sampai disebutkan di dalam ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Kalau wahyu ini aku turunkan ke gunung, kamu akan lihat gunung itu pecah, hancur. Jadi tidak semua manusia punya kekuatan, kapasitas manusia yang berbeda-beda. Nah, manusia harus taat kepada apa yang disampaikan Rasul-Rasul Allah ini. Kalau berdasarkan akal saja, hidup ini akan sesat. Sebab akal ini, selain akal, manusia ini punya nafsu, punya ego. Itu nanti akan mempengaruhi keputusan di dalam hidupnya. Nah, ini hikmah yang bisa kita petik dari kalimat li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusuli wa kana Allahu 'azizan. Maka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha perkasa. Maha perkasa yang bisa berbuat apapun terhadap segala ciptaannya. Hakimah, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hakim, bijaksana, sehingga Allah yang perkasa, yang bisa berbuat apapun terhadap makhluknya. Makhluk itu bisa diperlakukan apapun, seperti apapun oleh Allah tanpa harus bertanya makhluk itu. Tapi Allah itu juga hakim,
bijaksana. Allah tidak mungkin semena-mena terhadap makhluknya. Tidak ada orang yang sama sekali belum tahu caranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihukum juga. Tidak mungkin, karena Allah itu zat yang hakim, maha bijaksana. Sebelumnya Allah pasti telah memberitahu, baru kemudian dia nolak, baru dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia tidak tahu sama sekali, ya tidak ada hukumnya. Bahkan sampai ulama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia menyebutkan bahwa orang-orang Arab yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia termasuk ahlul fatrah yang tidak di neraka. Yang tidak di neraka, karena tidak ada Rasul yang diutus kepada orang-orang Arab ini. Rasul diutusnya kepada orang-orang Yahudi. Jaraknya antara Ismail dengan Nabi Muhammad ini terlalu jauh sekali. Sedangkan orang-orang Yahudi itu ada berapa Nabi yang diutus dari sebelumnya Isa? Ada ratusan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Bani Israel. Orang Arab tidak punya Nabi dia. Jadi yang mati sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu masa senggang, masa jeda, tidak ada utusan Allah. Bagaimana ini orang-orang ini? Kalau mereka tidak pernah kabar tentang bagaimana menjalankan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mereka ini tidak akan disiksa oleh Allah. Dalilnya ini loh. Karena tidak ada hujah. Mereka ini punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tidak ada yang memberitahu saya. Punya hujah. Termasuk orang-orang yang walaupun hidup setelah Nabi Muhammad SAW atau di masa Nabi Muhammad SAW, yang dakwah Islam belum sampai ke telinganya. Dakwahnya Allah, seruannya Allah belum sampai ke telinga dia. Belum pernah ada yang memberitahu dia. Kalau dia mati termasuk ahlul fatrah. Umpamanya sekarang ini, umpamanya ada sekelompok manusia saat ini yang belum pernah dengar tentang Islam. Belum pernah dengar tentang Islam sama sekali. Belum pernah ada yang memberitahu tentang Islam, terus dia mati dengan ajaran yang dia jalani, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya tidak tahu, tidak pernah ada yang memberitahu saya. Yang hidup di masa itu yang tidak memberitahu justru yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semasa hidup hanya debat-debatan politik saja, debat-debatan tahlil, debat-debatan maulud, itu loh, ada orang di situ di sebelah sana kok belum dengar dakwah Islam, kamu diam santai saja. Nah, itu yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali bagi kita menyuarakan ajaran para Rasul ini, ajaran para Nabi ini, supaya kita nanti bebas dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bisa kita petik dari beberapa ayat di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk mereka yang mengikuti jalan para Rasul, jalan para Nabi, khususnya jalan hidup Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan kita termasuk mereka yang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan termasuk mereka yang terbebas dari tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kita termasuk orang yang menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Makanya orang tua juga punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Minimal setiap orang di antara kita minimal tanggung jawab terhadap keluarganya masing-masing. Kalau tidak pernah menyampaikan kebenaran terhadap keluarganya, nanti ditanya oleh Allah SWT. Makanya sampaikan kebenaran, senang atau tidak senang. Saudara kita, keluarga kita mau dengar atau tidak mau mendengar, sampaikan kebenaran, supaya kita nanti bebas tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam riwayat
nanti ada seorang laki-laki yang amal ibadahnya luar biasa, mau masuk ke surga, kemudian dari belakangnya ada yang teriak, ya Allah, tahan itu makhluk terkutuk gitu. Di belakang dia nengok ke belakang, dilihat itu anak istrinya sendiri. Nah, kata dia, loh kenapa kamu panggil saya terkutuk? Padahal waktu hidup kamu saya belikan macam-macam. Anakku, ulang tahun saya beri hadiah, istriku kamu saya belikan macam-macam, ada emas, ada ini, ada macam-macam. Kau panggil saya sekarang terkutuk, kenapa? Kata dia, ya Allah, dia hidup tidak pernah mengenalkan saya kepadamu, tidak pernah ngajak saya sholat, tidak pernah ngajak saya kenal dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah memperkenalkan saya dengan ulama yang hidup di zaman saya, tidak pernah ngajak saya pengajian, tidak pernah. Amal baik tidak pernah. Ngajaknya ke Dufan, ke mall, nonton film, yang berbau agama sama sekali tidak. Akhirnya manusia tadi yang mau masuk ke surga kembali diseret masuk ke neraka. Karena dia punya tanggung jawab tidak dia lakukan. Ini termasuk bagian dari kewajiban. Kan? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah, kalau kita tidak menjalankan ini, berarti kita tidak menjalankan kewajiban. Kalau tidak menjalankan kewajiban, ya kita nanti ada kurangnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali sebab zaman ini banyak orang egois, beribadah tapi egois, mau masuk surga sendiri, keluarganya ditinggal. Jadi kita lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu taat, tapi anaknya jauh berbeda dari itu. Lain halnya kalau bapak ibunya ini sudah mengajak, anaknya pilih jalan sendiri, itu bebas gitu ya. Nah, ini penting sekali ayat ini jadi perenungan bagi kita supaya nanti tidak ada hujah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijatuhkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.